آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، آج اسی سے آگے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے کہ صرف ہی حضرت ام عمارہ نہیں تھیں، بلکہ اس جنگ کے اس موقع پر کہ جب دشمن مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اس دوران عورتوں میں سے جو حضور کے حرم پاک کی خواتین تھیں، یعنی حضور کے آل پاک کی خواتین تھیں، وہ بھی شامل تھیں۔ سرکار کے گھرانے اقدس سے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ کے اندر خدمات سر انجام دے رہی تھیں، اور اس موقع پر اس کائنات کی عظیم خاتون سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین کی امی جان اور حضور کی شہزادی، یہ بھی اس جنگ کے موقع پر خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ مشقیں اٹھا اٹھا کر شہیدوں کے جو لوگ زخمی تھے ان کو جو پانی پھرا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت حمنہ بنت جہش، یہ حضور کی سالی تھی، زینب بنت جہش کی بہن تھی، یہ بھی اس جنگ کے اندر موجود تھیں، اور سرکار کی جو خدمت کرنے والی خادمہ حضرت ام ایمن، جن کا تذکرہ پچھلے جمعہ پہ ہوا، یہ بھی اس جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہی تھی۔ تو پتہ چلا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم موقع پر صرف باہر کے لوگوں سے خدمات حاصل نہیں کی، بلکہ اپنے گھرانے سے بھی خدمات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی، اور سرکار کا گھرانہ اور وہ مقدس عورتیں جنہوں نے جو ہے پردے کا تقدس بھی برقرار رکھا اور دین کی خدمت کے لیے بھی اپنی قربانی جو ہے وہ پیش کی، یہ خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں جنگ کے اس موقع پر کہ جس موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا جا چکا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے پہ یہ کہا تھا کہ کئی حضرات نے اپنی طرف سے بہت ساری قربانیوں کا اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت دشمن گھیرے میں لے چکا تھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، مر رجل یشتری لنا، فرمایا کون سا بندہ ہے جو ہمارے ساتھ اپنی جان کا سودا کرے، کون ہے جو یہ خدمت سر انجام دے، یعنی جان کا سودا ہمارے ساتھ کرے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے ہر شخص کی خواہش تھی، لیکن دو نام راوی کہتے ہیں کہ یا تو زیاد بن شکن تھے یا عمار بن یزید تھے رضی اللہ عنہما، ان دو میں سے ایک اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سودا میں کرتا ہوں اپنی جان کا، آپ کے ساتھ حکم دیجئے۔ سرکار کے حکم سے اٹھے، کافروں کے لشکر کے اندر گھس گئے اور جتنا ہو سکا انہوں نے کافروں کو مارا، اور حتیٰ کہ اس ایک شخص نے دشمن کا لشکر کا ایک حصہ پیچھے ہٹا دیا، پیچھے بھاگنے پر ان کو مجبور کر دیا، لیکن اس دوران یہ زخمی ہوئے اور زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈھونڈ کے لاؤ ان کو جنہوں نے یہ قربانی پیش کی۔ ڈھونڈ کے لایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ زخمی ہے، ان کا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ادنوہ منی، فرمایا اس زخمی کو میرے قریب لے کے آؤ۔ اب جنگ کا میدان تھا، سرکار ظاہری بات ہے کھڑے ہوں گے یا سرکار بیٹھے ہوں گے، اور جو زخمی تھا وہ بیڈ یا چارپائی پہ تو نہیں ہونا تھا، وہ بھی زمین پہ ہونا تھا۔ ان کو زخمی حالت میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادت کی، سرکار نے ان کو دعاؤں سے بھی نوازا، اور اس دوران ان کی روح کے نکلنے کا وقت آ گیا۔ اب دیکھو خوش قسمتی ان لوگوں کی کتنی ہے، ہم تو مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ مدینے والے کے بالکل قریب پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی موت ہی نہیں شہادت کا وقت آ گیا کہ جان دی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ہے، کہ اچانک جس وقت روح نکلنے لگی، اب اس صحابی رسول کا انداز محبت دیکھو کیا ہے، آہستہ آہستہ سرکنا شروع کر دیا،
घसीट घसीट के अपने बदन को सरकार के कदमों के बिल्कुल करीब लेके चले गए। जिस वक़्त कदमों के करीब इनका सर पहुंचा और रूह निकलने का मौका था और इन्होंने मोहब्बत में कमाल कर दिया, इन्होंने अपना सर उठाया और मुंह की ये जगह जिसको रुखसार कहा जाता है अल्लाह के नबी के कदमों पे रख दी। और रावी कहते हैं जिस वक़्त इनके बदन से रूह निकल रही थी, इनका चेहरा हुजूर के कदमों के साथ लग रहा था और सरकार के कदमों पर इन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। कितनी किस्मत वाले लोग थे। ये सिर्फ एक ही नहीं, कई हजरात थे जो इस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुर्बानी देने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे। एक नाम है जिनको हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये वो हस्ती हैं कि जिनके बारे में खलीफा रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत तलहा के बारे में ओहद के दिन के हवाले से जब भी खिताब करते तो ये जुमला कहते थे, फरमाते थे ज़ालिकल यौम ले तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते थे कि ओहद का दिन सारे का सारा हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। ये आज की जदीद कौम के लिए इस लफ्ज़ का मैं तर्जमा करूँ तो गोया यूँ कह रहे थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ओहद के दिन के मैन ऑफ द मैच जो थे वो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे कि उन्होंने कमाल तरीके से खिदमत सर अंजाम दी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घेरे में थे, ये दुश्मन के सामने आके खड़े हो गए, कहा मुकाबला हम करेंगे और जो तीर या कोई भी चीज़ तकलीफ देने वाले रब के नबी की तरफ बढ़ेगी हम उसको अपने बदन पे खाएंगे। और वो तकलीफ अपने ऊपर इन्होंने बर्दाश्त करनी शुरू कर दी। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके बदन अक़दस पर तकरीबन 70 से 80 से भी ज़ायद ज़ख्म हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बदन पे लगे और इन्होंने वो सारे ज़ख्म अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर बर्दाश्त किए और जिस्म पर वो ज़ख्म खाते रहे। सरकार ने इनके साथ भी मामला बड़ा प्यारा किया। ये कदमों में बैठ गए हुजूर के और जो तीर भी हुजूर के पास था सरकार को जो भी तीर मिलता हज़रत तलहा को देते। हज़रत तलहा वो तीर बरसा रहे थे। अगर कोई खादिम या गुलाम पास से गुजरता तो सरकार फरमाते भाई अपने तीर तलहा को दे जाओ ताकि तलहा ये तीर फेंकते जाएं और फेंक फेंक कर दुश्मन को भगाते जाएं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मार रहे थे और सरकार जंग का मंजर देखने के लिए कभी कभी यूं सर ऊंचा करके ना सर ऊंचा करके देखते कि हालात कैसे हैं। तो उस वक़्त हज़रत तलहा हुजूर को क्या कहते, या नबी अल्लाह बेअबी अंत व उम्मी, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ला तुशरिफ युसिब का सहमुन मिन सिहामिल कौम, आका सर ऊंचा ना कीजिए, यह ना हो कि कोई दुश्मन का तीर आपको ना आके लगे। और अगला जुमला बड़ा प्यारा कहते नहरी दूना नहरी का, या रसूल अल्लाह हमारा गला जो हाजिर है आप अपना गला गर्दन क्यों ऊंची करते हैं, हमारा गला हाजिर है, कोई तीर आया तो हम खा लेंगे, आप अपनी हिफाजत कीजिए या रसूल अल्लाह, आप अपना सर मुबारक ऊंचा न कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इतना राज़ी थे। रवायात में आता है कि तीर लग लग के हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक उंगली काट गई, एक हाथ मुबारक मुकम्मल शल हो गया, यानी गैर फाल, बाद में काम नहीं करने लगा, मफलूज हो गया एक हाथ और पूरा बदन जख्मी हुआ। तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। जिस वक़्त हज़रत तलहा को होश आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पास हैं, देखते हैं कि जिस वक़्त आँख खुली तो फ़ौरन पूछा कि मैं रसूलुल्लाह की सिक्योरिटी करते करते बेहोश हुआ था, मुझे ये बताओ अल्लाह के नबी का क्या हाल है। जिस वक़्त पूछा तो सहाबा ने बताया सरकार सलामती से हैं। तो क्या कहने लगे, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जालालुन, अगर आप सलामत हैं तो हमें कोई दुख नहीं लगता, हमें हर मुसीबत ही चैन लगती है, हर मुसीबत में हमें सुख मिलता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी भी जो जंग ओहद के मौका पर बड़े कमाल की है। इस जंग में एक सहाबी जिनका नाम था हज़रत अनस बिन नदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो नाम है हज़रत अनस, एक तो वो अनस जो सरकार के खादिम रहे और जो कहते थे कि मैंने 10 साल खिदमत की, सरकार ने मुझे कभी झिड़का नहीं।
बचपन में हुजूर के पास आ गए थे, सरकार की नौकरी का शर्फ उन्होंने हासिल किया। ये वो अनस नहीं, उस अनस के ये चचा हैं, इनका नाम है अनस बिन नदर, और वो जो हुजूर के खादिम अनस थे उनका नाम है अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उस भतीजे थे। और ये हजरात जो हजरत अनस बिन नदर हैं ये चचा हैं। वो भतीजे का नाम भी इसी चचा के नाम की वजह से रखा गया था। चाचा का नाम अनस था तो भतीजे का नाम भी फिर अनस उस निस्बत से रखा गया था। अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु ये जंग बदर में नहीं जा सके थे किसी मजबूरी की वजह से, और फिर इनकी हसरत ये थी कि सारी ज़िंदगी में जंग बदर के बाद हर वक्त ये दुआ करते, मौला कोई और मौका बने तो सही दुश्मन से लड़ने का, फिर मौला देखना कि ये तेरा बंदा अपनी कुर्बानी कैसे पेश करता है। ये हज़रत अनस बिन नदर, हज़रत अनस बिन मालिक के चचा, ये दुआ करते थे कि या अल्लाह कोई मौका बने। फिर हुआ यूं कि मौका बन गया, जंग ओद का मामला हुआ, और जंग ओद के मौका पर फिर ये सूरत हाल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के नरगे में और दुश्मन के घेरे में थे। उस दौरान हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मैं बाकी सारा मैदान छोड़कर वहाँ पे पहुँचूँ जहाँ पे हुजूर हैं, और मेरे से जितनी हो सकती है खिदमत में सरकार की नौकरी हिफाजत की सूरत में सर अंजाम दूँ। हर शख्स की ये ख्वाहिश थी, और हर शख्स ओद के मैदान में वो जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो। अचानक इस जंग में एक खबर फैल गई, बड़ी तकलीफ दे खबर थी। खबर ये फैली कि काफिरों की तरफ से ये अफवाह फैलाई गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर दिया गया है। सरकार के बारे में ये खबर फैल गई। ये खबर इसने मुसलमानों के जो है जज्बात को काफ़ी ठेस पहुँचाई। हज़रत अनस बिन नदर हुजूर की तलाश में थे कि सरकार को देखूं तो सही किस हाल में है और क्या ये खबर सच्ची भी है कि नहीं। अचानक उहद के मैदान में घूम रहे थे तो एक मकाम पर कुछ सहाबा बैठे हुए थे परेशानी के आलम में। हज़रत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शहीद हो गए। तो हज़रत अनस बिन नदर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुनो क्या है। कहने लगे मा तस्नऊन बिल हयात बादहू, और अल्लाह के बंदो फिर बैठे क्या हो। अगर सरकार चले गए हैं तो हुजूर के बाद जी कर हमने क्या करना है। उठो कूमू वमूतू अला मा मात अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उठो अल्लाह के बंदो, उसी दीन पर जिस दीन पर रसूलुल्लाह ने कुर्बानी दी तुम भी कुर्बान हो जाओ। ये जज्बा बेदार किया और उन लोगों को उठाया। आगे गए तो इनकी मुलाकात हुई हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। हज़रत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु से मिले तो हज़रत साद से भी कहा कि यार कुछ साथी बता रहे हैं रसूलुल्लाह शहीद हो गए, आओ दुश्मन की सफ़ों में घुस जाते हैं। हमने बाद में ज़िंदगी का करना ही क्या है, जब रसूलुल्लाह शहीद हो गए तो हमें जीने की ज़रूरत ही क्या है। आओ दुश्मन के नरगे में जाके घुस जाते हैं, दुश्मन के लश्कर में जाके घुस जाते हैं। हज़रत साद भी उठे बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु और वो कहते हैं कि हम दुश्मन के लश्कर में घुस गए। अब देखो ना, एक साथी दूसरे को उभार कर बरंगेख्ता करके जज्बा दिलाकर मैदान में लाया और दूसरा साथी उनके साथ मिलकर मैदान में जाके लड़ रहा है। और उस मौका पर ये नहीं कह रहा ओ यार तू मुझे क्यों यहाँ पे ले आया, बड़ी औखी जगह है, हर तरफ से तीर बरस रहे हैं। नहीं, हज़रत साद बिन मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते थे, कहते थे वाह लिरीहिल जन्नह, कहते वाह वाह मेरे भाई बड़ा अच्छा किया जो मुझे यहाँ पे ले आए हो, मुझे तो हर सब से जन्नत की खुशबू आ रही है। यहाँ पर खुशकिस्मती कि मैं पहुँच गया हूँ। और आगे ये भी बताया कि कोई इसको मजाक न समझ ले या कोई ये न समझे कि वैसे जोश में आके कह गए। कहने लगे वरब्बिन नज़र, ए अनस तेरे बाप के रब की कसम मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है और मैं इन सहों से जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। इन्नी लाजिदु रिह मिन दून उहद, आज मैदान उहद में जन्नत की खुशबू फैली है। दोनों हजरात दुश्मन के साथ में घुस कर दुश्मन को मारते रहे। आखिरकार हज़रत अनस बिन नदर शहीद हुए और इनकी शहादत इन्होंने रब से कहा हुआ था मौला मौका बनने दे बाद में फिर तू देखेगा कि तेरा ये बंदा कुर्बानी कैसे देता है।
इनके पांव से लेके सर तक सारे बदन को काफिरों ने काटा, यूं कह लो कि बोटियां कर दी गई हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, पूरे वजूद का कीमा बना दिया गया। इनकी लाश मुबारक की पहचान नहीं हो रही थी। इनकी बहन ने उंगली के एक पोरे से अपने भाई की लाश को पहचाना था। अब खुद देख लीजिए कितनी बड़ी कुर्बानी है हजरत अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। लेकिन इस मौका पर भी हजरत अनस बिन नज़र न घबराए, न किसी को घबराने का कहा। इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर भी रब का शुक्र करते थे कि मौला तूने इस कुर्बानी के लिए हमें मंजूर फरमाया है। ये था उन हजरात के दिल में जज्बा। आगे सुनिए, हजरत अब्बास बिन उबादा, यहाँ पर भी दो अब्बास, एक है हजरत अब्बास जो हुजूर के चचा हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये और हैं। ये जब इनको खबर पहुंची कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो इन्होंने मुसलमानों के लश्कर में खड़े होकर एक ऐलान किया। अब ये सहाबी हैं, ज़ाहिरी बात है आजकल के करोड़ों अरबों खरबों उलमा एक तरफ और इस सहाबी का फतवा एक तरफ, ये जिन्होंने रसूलुल्लाह से डायरेक्ट पढ़ा है, ये फतवा दे रहे थे जंग उहद के मैदान में कि जिस वक़्त अफवाह फैली कि रसूलुल्लाह शहीद हो गए, तो इन्होंने कहा मा उज़्रुना इंद रब्बिना इन उसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन्ना ऐनुन ततरुफु। कहने लगे हमारे साथियों जम जाओ मैदान में, आज अगर हमारे जीते जी अल्लाह के रसूल को कुछ हो गया, जैसे अफवाह फैली थी, कहा अगर कुछ हो गया तो रब हमारा कोई बहाना कबूल नहीं करेगा। रब पूछेगा कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे अंदर भेजा था और तुमने मेरे महबूब की हिफाजत क्यों नहीं की। ये ऐलान किया और ऐलान करते करते पूरे लश्कर से गुजर रहे थे और लोग इनके साथ मिलते जा रहे थे। जो मैदान उहद में इनके साथ आगे हुए हजरत खारिजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी इनके साथ मिले और उन्होंने जाके दुश्मन पे हमला किया। इनके जख्मी होने का अंदाज भी बड़ा दर्दनाक है। इनको जालिमों ने तलवारें मार मार कर गिराया। जब ये गिरे तो इनके बदन में नेज़े चुभोए और इनकी आंतें इनके जिस्म से बाहर निकली पड़ी थी और जिस्म में अभी कुछ रूह और कुछ सांस बाकी थी कि मालिक बिन दुहशम ये इनके साथी थे, पास से गुजरे और उन्होंने इनकी ये हालत देख के कहा यार अपने आप को इतना हल्कान क्यों कर दिया, रसूलुल्लाह तो फौत हो गए और तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो। अब ये इस वास्ते उन्होंने कहा क्योंकि वो भी कोई डरपोक तो नहीं थे या भागने का इरादा नहीं रखते थे। उन्होंने इस वास्ते कहा था कि हमारा एक नज़रिया क़यामत तक के आने वाले लोगों के लिए जो है बतौर सबूत बन जाए कि इन लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे थे। जब मालिक बिन दुहशम ने कहा ना कि रसूलुल्लाह तो फौत हो गए, तुम इतने मुसीबत में अपने आप को क्यों डाल चुके हो, तो हजरत खारिजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा इन काना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कुतिला फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कहने लगे अगर रसूलुल्लाह शहीद हो गए तो रब तो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। जिसका कलमा हमने पढ़ा, जिस रब तक रसूलुल्लाह ने हमें पहुंचाया, वो तो हमेशा जिंदा है, उसको कोई नहीं मार सकता, उसकी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। वो हय्युन कय्यूम है। हाई माना जिंदा, कय्यूम माना हमेशा कायम रहने वाला, कोई उसे मार नहीं सकता। मतलब क्या था? मतलब यह था कि हमारा ये जज्बा, हमारी ये कुर्बानियाँ अल्लाह के ज़ात की खातिर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें रब की राह दिखाई और हम रब की राह में अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और आगे क्या कहा? कद बल्लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पैगाम रब का था सरकार सारा पहुंचा चुके हैं। और आगे क्या कहा? फ़क़ातिल इंद दीनिक, कहा दीन तो तुम्हें मिल चुका है, अब रसूलुल्लाह दुनिया में है या नहीं रहे, तुम्हें चाहिए उस दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान कुर्बान करो। इस जज्बे से पता चला कि 1400 साल बाद भी आने वाले लोगों को ये जज्बा देके जा रहे थे कि अगर वो वहां पे रुक जाते कि सरकार तो शहीद हो गए, अब हमें लड़ने की क्या जरूरत, अगर थी तो ये झूठी अफवाह, वो रुक जाते कि अब आगे कदम उठाने की हमें क्या जरूरत। तो 14 सदियां बाद
کوئی شہادت کے جام نوش کرنا شہادت تو نہ سمجھتا. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے جانے کے بعد ہمیں مٹنے مرنے کی کیا ضرورت. لیکن اس صحابی کا جواب قیامت تک کے آنے والوں کو جذبہ دے گیا کہ لوگوں تمہاری یہ قربانیاں اللہ کی خاطر ہیں اور رب کو کوئی نہ مار سکتا ہے نہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور تمہاری اس قربانیوں کو رب ذوالجلال دیکھ رہا ہے. اس واسطے حضرت خارجہ بن زید کا یہ جملہ, اور پھر یہی مالک بن دہشم آگے گئے تو حضرت سعد بن ربیع بھی زخمی پڑے تھے, انہوں نے ان کو بھی یہی کہا تو حضرت سعد نے بھی یہی جواب دیا, سرکار شہید ہو گئے تو کیا ہوا, اللہ تو ہے نا جس کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ تھا جس کے تحت وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھائی ہوئی حکمت تھی اور سبق تھا اس کے تحت وہ قربانیاں دے رہے تھے. ہر ساتھی ہر صحابی اس خواہش میں تھے کہ ہم ڈھونڈیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں, شہید ہوئے ہیں تو ہم آنکھوں سے دیکھیں تو صحیح کس حال میں ہیں. اچانک حضرت کعب بن مالک وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کی نگاہیں حضور کی نگاہوں سے کے ساتھ جا کے ملی, اور ما زاغ البصر وما طغى والی آنکھیں, انہوں نے صرف آنکھیں دیکھی کیونکہ اوپر تو خود تھا لوہے کا اور نیچے نقاب تھا, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت کعب کو نظر آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری تکلیفیں بھول گئی. مسلمانوں کے لشکر میں بلند آواز سے نعرہ لگایا, یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور مسلمانوں کا لشکر خوش ہو جاؤ, یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے نعرہ لگایا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش. یہ حکمت عملی تھی کہ یہ نہ ہو کہ پھر دشمن سارے ادھر کا رخ کر لے, تو سرکار نے فرمایا خاموش. اب اگلی حکمت عملی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی. حضرت کعب بن مالک کو کہا کہ کعب میرے قریب آؤ. حضرت کعب پاس گئے تو جو سرکار کے سر مبارک پہ خود تھا نا لوہے کا ٹوپ, وہ سرکار نے اتار کر ان کو دیا اور ان کا جو خود تھا وہ حضور نے پہن لیا. یہ ایک جنگی حکمت عملی تھی کہ کوئی حضور کو پہچان نہ سکے, اور اپنا خود جو تھا وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب کافر یہ سمجھتے رہے کہ حضرت کعب کو سمجھتے رہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ زیادہ سے زیادہ حملے, حضرت کعب کہتے ہیں رسول اللہ کے نام پر کافروں نے مجھ پہ 20 بار حملہ کیا. اب مجھے بتاؤ یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اپنا اظہار خوشی کر رہے ہیں کہ میری خوش قسمتی کہ میرے ذات پر حملہ حضور کی وجہ سے ہو رہا تھا. کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہے, اور سرکار کو سمجھ کر میری ذات پر انہوں نے حملہ کیا, اور خوشی اس واسطے کر رہے ہیں کہ شکر ہے میں تھا نا کہ میری وجہ سے رب نے ان حملوں سے اپنے محبوب کو محفوظ فرمایا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود پہنا, سرکار حفاظت میں ہو گئے. اب حلیہ مبارک ظاہری طور پہ جو لباس تھا وہ چینج ہو گیا, اب کفار کی توجہ ادھر کو ہو گئی. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان جن میں مین نام جو تاریخ میں موجود ہیں, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور حضرت حارث, ان صحابہ نے مل کر حضور کو پکڑا کہ سرکار زخمی بھی ہیں, داڑھی مبارک بھی لہولہان ہے, چہرہ اقدس پہ خون بہ رہا تھا, کہ پکڑ کر ہم حضور کو کسی محفوظ مقام کی طرف لے جائیں تاکہ سرکار کے زخم مبارک کو دھوئیں اور حضور کی مرہم پٹی کی جا سکے. یہ سارے حضرات مل کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں لے گئے, یعنی محفوظ مقام پر, وہاں پہ لے جا کے بٹھایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی ہوئی تھی. مولا علی بھاگے کہ میں کہیں سے پانی لے کے آتا ہوں. اب دیکھو یہ تکلیفیں ہم نے کب برداشت کی, یہ تو وہ برداشت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ ہم تک پہنچایا ہے اور جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس سے تھے. حضرت علی پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو نہ جگ ہے نہ گلاس ہے, کوئی چیز نہیں تھی مولا علی کے پاس کہ جس میں وہ پانی لے کے آئیں رسول اللہ کے لیے. وہ ڈھال تھی جس کو ہاتھ میں پکڑ کر دشمن کے وار کا دفاع کیا جاتا تھا, لوہے کی ڈھال.
حضرت علی کو کہیں سے پانی ملا تو وہ لوہے کی ڈال میں ہی ڈال کر حضور کے دربار میں لے کے آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ برتنوں سے بندے نہیں پہچانے جاتے، کبھی کائنات کی عظیم ہستی ہوتی ہے اور پانی ان کا ڈھال میں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پینے کا برتن نہیں ہے، لیکن سرکار کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ اس پانی میں کچھ سمیل آ رہی تھی، کچھ بو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش تو نہ فرمایا، لیکن اس پانی کے ذریعے سے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے سرکار کے خون مبارک کو چہرہ اقدس سے دھویا، زخم مبارک دھوئے اور سرکار کی پٹی کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو محسوس ہوا کہ رسول اللہ کو پیاس لگی ہے۔ انہوں نے چاہا کہ یہ خدمت میں نہ سر انجام دوں کہ میں حضور کو پانی پلاؤں۔ یہ دوڑے دوڑے گئے، پاس ہی ایک نالا بہتا تھا صاف پانی چشمے کا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جا کر جو ہے پانی بھر کے لائے، ٹھنڈا بھی تھا صاف بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پیا اور پی کر اپنے غلام محمد بن مسلمہ کو دعا دی۔ اس دوران یہ جو دردناک منظر ہے کہ سرکار کے زخم دھوئے جا رہے تھے، حضور کی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور کے پاس آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لپٹ گئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگ گئیں۔ اب یہ خدمت زخم دھونے والی یہ دونوں میاں بیوی سر انجام دے رہے تھے۔ مولا علی پانی ڈال رہے تھے اور ہاتھ مال مار کر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے محبوب آقا کے زخم کو دھو رہی تھیں، خون رک نہیں رہا تھا۔ تو اس دوران ان غلاموں نے ایک طریقہ اپنایا کہ چٹائی کا ایک ٹکڑا اس کو آگ لگا کے جلایا گیا، جو اس کی راکھ بنی وہ زخموں والی جگہ پہ بھر دی گئی اور بھر کر خون مبارک کو روکا گیا۔ یہ کس ہستی کی زخم سے خون دھوئے جا رہے ہیں، جن کے تقدس اتنا ہے کہ جن کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا بھی رب گوارا نہیں کرتا، اور جن کے قدموں سے آگے قدم بڑھانا بھی رب ذوالجلال کو گوارا نہیں، لیکن اس ہستی نے دین کی خاطر اپنا خون دیا اور یہ قربانی پیش کی۔ سبق تھا ہمارے لیے، تمہاری زندگی میں اگر اسلام کو ضرورت پڑ جائے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ملا بن کے گھر نہ بیٹھ جانا، دیکھنا کہ یہ وہ دین ہے جس دین کے لیے رب کے نبی نے بھی قربانی دی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی نے رو رو کر اپنے بابا جان کے زخم مبارک کو بھرا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، صحابہ جو کچھ عہد کے میدان میں ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں سائیڈ پہ بیٹھا رہوں اور میرے غلام وہاں پہ لڑتے رہیں۔ فرمایا پہاڑ کے اوپر والے حصے پہ مجھے لے چلو، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی حالت زخمی ہے، زخم حضور کو لگے ہوئے ہیں، اور پہاڑی پہ چڑھنا آپ لوگ سمجھتے ہو کتنا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی سنبھالنا اور ہر قدم ٹکا کے رکھنا تاکہ قدم پھسل نہ جائے۔ پہاڑی پہ چڑھنا بڑا دشوار تھا۔ صحابہ سائیڈوں سے سہارے دے کر چڑھ رہے تھے۔ ایک غلام اس موقع پر جن کی قسمت کو ہمارا سلام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ چڑھنے لگے۔ اب ہر ایک کی محبت اپنے اپنے رنگ تھی نا، اپنے اپنے رنگ میں محبت رنگ دکھاتی ہے۔ ان کو موقع ملا کہ میں اپنے طریقے سے خدمت سر انجام دوں۔ پہاڑی پہ چڑھنا مشکل تھا، انہوں نے کیا کیا اب پتھر پہ پاؤں رکھنا اوکھا ہوتا ہے، پتھر کے روڑوں پہ پھسلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے پاؤں جما کر سرکار کے سامنے یوں بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری پشت پہ قدم رکھو اور آپ کو میں آگے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب ایک تھا یوں قدم اٹھا اٹھا کے چلنا، ایک ہے پشت پہ قدم رکھ کے ڈھیر سارا سفر طے ہو جانا تھا۔ حضرت طلحہ نے اپنی پشت پیش کی، یا رسول اللہ قدم یہاں پہ رکھیے، روڑوں پہ نہ رکھیے، میری پشت پہ قدم رکھ کے آگے جائیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کی اس نوکری کو بھی قبول کیا۔ جب قدم رکھ کے آگے گئے تو حضور نے فرمایا اوجب طلحہ، فرمایا طلحہ نے اپنا نام جنتیوں میں لکھوا لیا ہے۔ یہ وہ دربار ہے جس دربار کی نوکری سے رب جنتوں کی سعادتیں دیتا ہے۔ فرمایا اوجب طلحہ، جنتیوں میں
नाम लिखवा लिया हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ी की चोटी पे चढ़े, मंजर देख रहे थे कि दुश्मन क्या कर रहे हैं। ऊपर से फिर सरकार के साथियों ने फिर तीर बरसाए, दुश्मन के पांव उखड़े। अब जिस वक़्त, ये आखिरी बात, जिस वक़्त दुश्मन पांव उठा के, पांव फिसले दुश्मन के और भागने लगा, अब कुफर के लश्कर का जो सरदार था उस वक़्त वो थे अबू सुफियान। ये बाद में मुसलमान हो गए थे रदी अल्लाह अन्हु। उस वक़्त ये काफिरों के लश्कर के सरदार थे। ये बात बड़ी तवज्जो से समझना, और बड़ा जो है आला किस्म का इस रवायत से हमें सबक मिलता है। जिस वक़्त लश्कर लेकर वो भागने लगा तो उनके गुमान में था कि हमने रसूलुल्लाह को शहीद कर दिया है। जाते जाते अबू सुफियान ने ना पीछे मुड़कर मुसलमानों की तरफ मुंह करके कहा, अफिल कौम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद हैं तुम्हारे अंदर? लश्कर से पूछ रहा था अबू सुफियान कि क्या मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पूछ रहा था कि हुजूर जिंदा है या नहीं। इस दौरान हजरत उमर ने हुजूर का हाथ पकड़ा हुआ था और ये फारूकी खून इनकी रगों में जोश मारने लगा कि मैं ठीक ठाक जवाब दूं ना अबू सुफियान को, कि वो इस सोच से बोल रहा था कि सरकार शायद शहीद हो गए। वो बार बार कह रहा था, 3 दफा उसने पूछा। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह बोलने दो मुझे। सरकार ने फरमाया, खामोश, अभी नहीं बोलना। हजारों हिकमतें होंगी रसूलुल्लाह की खामोश कराने में, लेकिन जो हिकमत मुझ नाचीज को समझ आ रही है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी तवज्जो। अगर हजरत उमर बोल जाते तो अबू सुफियान अगली बात तो ना कहता ना। सरकार ने अगली बात कहलवानी थी ताकि जमाने को पता चले कि रसूलुल्लाह के बाद नंबर किस सहाबी का आता है, और काफिर कुफर को भी और कुफर के सरदार को भी अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ा खतरा किस हस्ती से है और किस सहाबी से है। कि सरकार समझते थे कि क़यामत तक कुछ लोग होंगे जो मेरे सहाबा को गद्दार होने का ताना देंगे। सरकार समझते थे कि आज कुफर का सरदार बोले और बोल के बताए कि गद्दार कौन है और वफादार कौन है। ज़ाहिरी बात है, दुश्मन को गद्दारों से नहीं डर लगता, दुश्मन को वफादारों से डर लगता है। हुजूर का 3 बार पूछने के बाद अबू सुफियान मुतमईन हो गया कि शायद हुजूर नहीं। अब सरकार के बाद जो पहला खतरा था अबू सुफियान को, कहने लगा, अफीकुम इब्नु अबी कुहाफा, मुसलमानों बताओ क्या अबू बकर सिद्दीक है तुम्हारे अंदर? अब बात समझ आई। हुजूर के बाद पहला नंबर किसका? अबू बकर सिद्दीक का। काफिर ने भी समझा कि ये मौका, इस मौका पर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हुजूर के बाद अबू बकर सिद्दीक है। हजरत उमर फिर बोलने लगे। सरकार ने फरमाया, उमर बोलना नहीं। अब हिकमत देखो, सरकार बतलवाना चाहते थे ताकि अबू सुफियान और भी तो बोले ना। अबू सुफियान ने फिर कहा, अफिल कौम इब्नुल खत्ताब, क्या मुसलमानों तुम्हारे अंदर उमर बिन खत्ताब है? हजरत उमर अब भी बोलने लगे। सरकार ने फरमाया, उमर नहीं बोलना। ये है सरकार की हिकमत, नहीं बोलने दिया। ये 3 नाम पूछकर, अगरचे कुफर को हर मुसलमान से डर था, लेकिन बेसिकली 3 हजरात के नाम पूछकर अबू सुफियान को जब जवाब न मिला तो खुशी से दौड़कर अपने लश्कर के पास गया और जाके कहने लगा, मेरे लश्कर वालों खुश हो जाओ, मोहम्मद भी गए, अबू बकर भी गया, उमर भी गए, माज़अल्लाह ये तो तीनों चले गए। अब मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं रहा। जिस वक़्त ये बात वहां तक पहुंच चुकी, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर का हाथ छोड़ा। फरमाया, अब उमर जाओ, इसको जवाब दो। अब हजरत उमर निकले। जब बात वाज़ेह हो चुकी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू सुफियान बदबख्ती की ये खुशियां न मनाओ, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर बिन खत्ताब भी जिंदा है, तुम किस बात की खुशियां मना रहे हो? अब अबू सुफियान ने नारा लगाया, बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं। उसने कहा, ओल होबल, होबल उनके बुत का नाम था, और ओलो जैसे हम अकबर कहते हैं ना, वो ओलो बुलंद के माने में। वो कहने लगा कि आज हुबल बुलंद हो गया। अपने हुबल बुत का नाम लगा के ऊपर नारा लगाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, उमर जवाब दो ना, ओलो हुबल का जवाब दो अल्लाह अकबर से,
तुम कहो अल्लाह अकबर, वो कहता है होबल बड़ा है, तुम कहो हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। अब जिस वक़्त ये जवाब उसको मिला, ये जुमले भी बड़े सुनने के हैं। जाते जाते अबू सुफियान ने कहा कोई बात नहीं, ये तीनों जिंदा हैं। फिर भी कहा, कहने लगा यौमुन बियौम बदरिन इन्नल अय्याम दुवल व इन्नल हर्ब सिजाल फयौमुन अलैना व यौमुन लना। कहने लगा कोई बात नहीं मुसलमानों, ये बदर वाली जंग का हमने बदला ले लिया, एक दिन तुम्हारा एक दिन हमारा। उस दिन तुमने हमारे 70 मारे थे, आज हमने तुम्हारे 70 मार दी है। आज हम जा रहे हैं, ये लापा हो गई। हर दफा एक पार्टी तो नहीं ना जीता करती, आज हम तुम्हारे 70 मार के जा रहे हैं। अब इस मकाम से फर्क नजर आएगा, चंद मिनट में माजरत के साथ आपके ले रहा हूं, फर्क नजर आएगा। ये जो क्रिकेट का मैच पड़े तो हमारे कौम के जज्बात फैलते हैं कि हाय हमें जीतना चाहिए इंडिया से फलां से। और यहाँ पे देखो कि असल मैच ये था कि यहाँ पे जीतने में भी सुरखरुई है और ज़ाहिरी तौर पे मार खा जाने में भी सुरखरुई है कि उसने कहा लापा हो गई। उस दिन 70 तुमने हमारे मारे थे, आज हम 70 तुम्हारे मार के जा रहे हैं। अपनी बोली में कहूं तो गोया अबू सुफियान कह रहा था 70 रन से उस दिन तुमने हमें हराया, आज 70 रन से हम तुम्हें हरा के जा रहे हैं। लेकिन ये फर्क है जिहाद का और मैच का। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर बोलना जवाब दे, जवाब सुनना और मुसलमान होने वाली किस्मत पे रश्क करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सुफियान को कहो तुम सारी जिंदगी भी जी लो, अपने 70 का बदला तुम हमसे कभी भी नहीं चुका सकते। क्यों? फरमाया तुम्हारे 70 भी मरे, हमारे 70 भी शहीद हुए, फर्क है, ये लापा नहीं हुई। फरमाया कतलाकुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्नह, तुम्हारे 70 मर के जहन्नम में गए, हमारे 70 मर के भी जन्नत में पहुंचे हैं। हम हारे नहीं, हम आज भी जीते हैं। क्यों? कि वो दुनिया से गए, दुनिया से बेहतर जिंदगी पा रहे हैं। ये फर्क है मोमिन का और काफिर का कि मोमिन 70 मार के भी जीतता है, 70 शहीद करवा के भी जीतता है। सरकार ने फरमाया उमर बता दो कि हम जीते हैं यहाँ पर भी। और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर एक नारा लगाओ। अबू सुफियान कह रहा था लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने फरमाया इनको कहो ना अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, तुम्हारे पास उज़्ज़ा है तो हमारे पास मौला है। तुम्हारा उज़्ज़ा बुत है, हमारा मौला रब है। हमारे पास मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, तुम बेयारो मददगार हो। ये जुमले थे इस्लामी तारीख के। वाक़या तो अभी भी कुछ बाकी है, शायद अगले जुमे पर बकाया जात पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हमारी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।